Good morning, students. Now let's continue our grammar topic, that is voice. It is a very important, crucial topic, and it is also based on tenses. So already we discussed tenses in that grammar. So voice totally depend on tense. If you perfect tense, it will easy learning voice. So there are two types of voice. There are two types of voice. That is active voice and the second one is passive voice. First one is active voice, second one is passive voice. What is active voice and what is passive voice? Voice, it is nothing but a spoken form anamata. So active voice, the verb is said to be in the active voice when the subject represents the doer of the action is called active voice. అంటే యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే సబ్జెక్ట్ కనుక వర్క్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ చేసినట్లయితే దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అంటాం. ద డోయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ డన్ బై ద subject is called active voice. Then what is passive voice? The verb is said to be in the passive voice. The subject represents the person or thing that has something done to him. That is something done to him is called passive voice. So doer of the action done by the object is called passive voice. That means doer of the action done by the subject is called active voice. Doer of the action done by the object received by the object is called passive voice. అంటే ఒకసారి సబ్జెక్ట్లో కనుక వర్క్ చేసినట్లుగా తెలిస్తేనేమో యాక్టివ్ వాయిస్ అంటాము. ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి వర్క్ని రిసీవ్ చేసుకున్నట్లుగా తెలిస్తేనేమో దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది చెప్పడం అనేది జరుగుతుందండి. సో యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్ సెంటెన్సెస్ బోత్ మీనింగ్స్ ఆర్ సేమ్. దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెంట్ మీనింగ్. రెండు కూడా మీనింగ్స్ అనేటువంటివి సేమ్గా ఉండాలి. ఎలాంటి డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఉండకూడనట్లయితే దాన్ని మనము యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి క్లియర్గా చేసినట్లుగా పరిగణించడం అనేది జరుగుతుంది. సో మనకి టెన్సెస్లో దెర్ ఆర్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్? దెర్ ఆర్ మెయిన్లీ 3 types of tenses: present tense, past tense and future tense. Each tense has 4 forms. So totally there are 12 types of tenses. In the 12 types of tenses, we have only 8 types of tenses voice. There is no 4 types of tenses voice. మనకి 12 రకాల టెన్స్లలో 8 రకాల టెన్స్లకు మాత్రమే వాయిస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. రిమైనింగ్ మిగిలినటువంటి 4 టెన్స్లకు మాత్రం వాయిస్ అనేటువంటిది ఉండదు. ఏంటి అవంటవి? ప్రజెంట్, పర్ఫెక్ట్, కంటిన్యూయస్ టెన్సెస్. ప్రజెంట్, పర్ఫెక్ట్, కంటిన్యూయస్ టెన్స్. For example, here look at the example: Rama killed Ravana. So in that, what is the subject, what is verb, what is object? We have to learn. So before we discuss some, in the 12 tenses we have only 8 tenses. In the present tense, simple present, present continuous, present perfect. The past tense, simple past, past continuous, past perfect. The future tense, simple future, future perfect. So these 8 tenses we have only active voice to passive voice. Remaining 4 tenses we don't have any passive voice, like all perfect continuous tenses: present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, and also future continuous. These 4 tenses we don't have any active voice or passive voice. Remaining 8 tenses we have to learn here. So before transferring active voice to passive voice, we have to know what is the subject. So every sentence start with subject. Every sentence start with subject and end with object. End with object. In the middle we use verbs. In the middle we use verbs. Before main verb we have to use helping verbs. Before main verbs we have to use
helping verbs, subject, verb and object. So what is subject? Subject which is done by the works like I, we, you, he, she, it, and names, either human beings names or animal names or things names, all are called subjects. Verbs. Verbs, we have A to Z verbs in our English language. Each verb has 4 forms. First form of the verb, second, third, fourth, V1, V2, V3 and V4 లాగా మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరిగిందనమాట. Every verb has 4 forms. We have A to Z main verbs. In that we have helping verbs also. So objects, the doer of the action, receiver of the action is called object anamata. So subject, verb, object. We have to find out what is the subject, what is the verb and what is the object given the sentence. So here it is the which number of the verb, either it is 1, 2, 3 or 4. It is a second form of the verb because it is not a third form of the verb. Third form of the verb which is followed by helping verb. అంటే ఖచ్చితంగా థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఎలాంగ్ విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది. హ్యాజ్ కానీ, హ్యావ్ కానీ, హ్యాడ్ కానీ ఉంటుంది. అదే ఫోర్త్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అనుకోండి, ఈజ్ కానీ, యామ్ కానీ, ఆర్ కానీ, వాజ్ కానీ, వర్ కానీ, ఈజ్ గోయింగ్, ఆర్ రీడింగ్, యామ్ ప్లేయింగ్, వాజ్ రైటింగ్, వర్ డిస్కసింగ్, ఇలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేటువంటి రావడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్. సో హౌ వి చేంజ్ యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ గివెన్ ద సెంటెన్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డివైడెడ్ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ వర్బ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ సర్టెన్ రూల్స్. దెర్ ఆర్ 5 certain rules. What are the first rule? Object becomes subject. Second one is be form is used according to the tense. According to the tense we have to use the suitable be form. And third one is past participle should be brought. Past participle means that is third form of the verb anamata. Always which is used third form of the verb in the passive voice. And by is used. By is a preposition, it is used by all times. And also subject becomes object. These are the 5 rules we have to remember when you are changing the active voice to passive voice. So first one is, last one is important and is also easy and object becomes subject, subject becomes object. అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్గా మారుతుంది మొదట్లో, మళ్ళీ చివరలో ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్గా మారడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్గా వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్ట్గా మారుతుంది. ఎల్లప్పుడూ కూడా వర్బ్ యొక్క 3వ రూపాన్ని తీసుకోవాలి. ఎల్లప్పుడూ కూడా బై అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ని ఉపయోగించాలి. మెయిన్ వర్బ్ యొక్క రూపాన్ని బట్టి మనం టెన్స్ని గుర్తుపట్టి ఆ టెన్స్లో వచ్చేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేటువంటిది తీసుకోవాలన్నమాట. మరి ఎలాంటి బీ ఫార్మ్స్ అనేటువంటి యూజ్ చేయాలని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ప్రజెంట్ టెన్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే, అంటే ఒకవేళ కనుక వర్బ్ అనేటువంటిది V1 కనుక ఉన్నట్లయితే మనము యామ్, ఈజ్, ఆర్ అనేటువంటివి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేటువంటివి తీసుకోవాలి. If the verb given choose the present tense, we have to use am, is, are. Am follows I. ఐకి ఎప్పుడైనా కానీ am అనేది ఫాలో అవుతుందండి. ఈజ్ అనేటువంటిది సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్గా మనం తీసుకుంటాము. హీ, షీ, ఇట్ అనేటువంటివి నేమ్స్ అనేటువంటివి వచ్చినట్లయితే వాటికి మనము ఈజ్ అనేటువంటి తీసుకుంటాము. అలానే ఫ్లూరల్గా ఉండేటువంటి యూ, వి, దే అనేటువంటి వాటికి మనము ఆర్ అనేటువంటి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలానే కనుక ఒకవేళ కనుక ఫాస్ట్ టెన్స్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే వర్బ్ యొక్క ఫామ్ అనేది సెకండ్లో ఉన్నట్లయితే V2 కనుక ఉన్నట్లయితే వాజ్, వర్ అనేటువంటిది తీసుకోవాలి. సింగులర్ అయితేనేమో వాజ్ తీసుకోవాలి, ఫ్లూరల్ అయితేనేమో వర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలానే షెల్ కానీ విల్ కానీ కనుక ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉన్నట్లయితే ఫ్యూచర్ టెన్స్ విచ్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్, ఆ షెల్ బీ కానీ విల్ బీ కానీ ఆల్రెడీ షెల్ ఆర్ విల్ అనేది ఉంటాయండి. వాటికి మీరు బీఈ అనేటువంటి ఒక బీ ఫామ్ని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆల్ కంటిన్యూయస్ టెన్సెస్ అండి, అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూషను, ఫాస్ట్ కంటిన్యూషన్ అండి. దెర్ ఈజ్ నో ఫ్యూచర్ కంటిన్యూషన్కి
ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది లేదు కాబట్టి ప్రజెంట్ కంటిన్యూషన్, పాస్ట్ కంటిన్యూషన్, దిస్ టూ టెన్సెస్ వీ ఫాలోడ్ బై బీయింగ్ అనేటువంటి బీ ఫామ్. ఆల్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ అండి. ఆల్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ మీన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ విచ్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై బీయింగ్. బీన్ అనేటువంటి బీ ఫామ్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ విధంగా బీ ఫామ్స్ అనేటువంటివి ఐడియా ఉండాలి. ప్రజెంట్ టెన్స్ అనగానే యామ్ ఈజ్ ఆర్, పాస్ట్ టెన్స్ అనగానే వాజ్ వర్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనగానే షెల్ బి విల్ బి, కంటిన్యూషన్ ఏది వచ్చినా కూడా బీయింగ్, పర్ఫెక్ట్లో ఏమొచ్చినా కూడా బీన్ అనేటువంటి విధంగా అవగాహన ఉండాలి. ఒకవేళ కనుక సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో కనుక ప్రనౌన్స్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ నౌన్స్ ఉన్నాయండి, నేమ్స్ రాజు ఉంటే రాజు, రవి ఉంటే రవి, రమేష్ ఉంటే రమేష్, ఇలా నేమ్స్ ఏవి ఉన్నా కూడా అవే ఉంటాయి. ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు నేమ్స్లో, నౌన్స్లో. ఒకవేళ కనుక ప్రనౌన్స్లో కనుక మనకి చేంజెస్ ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి, ప్రనౌన్స్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే దెర్ ఆర్ సమ్ చేంజెస్. ఒకవేళ కనుక యాక్టివ్ వాయిస్లో ఐ ఉందనుకోండి, ప్యాసివ్ వాయిస్లో మీగా చేంజ్ అవుతుంది. అలానే వి ఉందనుకోండి అజ్ అవుతుంది, దే ఉందనుకోండి దెమ్ అవుతుంది, హీ ఉందనుకోండి హిమ్గా మారుతుంది, షీ ఉందనుకోండి హర్గా చేంజ్ చేయాలి, ఇట్ ఉందనుకోండి ఇట్, యూ ఆల్వేస్ యూ, ఇట్ ఆల్వేస్ ఇట్, యూ ఆల్వేస్ యూ, ఐ మీ, వి అస్, దే దెమ్, హీ హిమ్, షీ హర్, ఇట్ ఇట్, యూ యూ. ఒకవేళ కనుక యాక్టివ్ వాయిస్లోనే మీ ఉంది, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఐ అవుతుంది. యాక్టివ్ వాయిస్లో దెమ్ ఉంది, ప్యాసివ్ వాయిస్లో దే అవుతుంది. యాక్టివ్ వాయిస్లో హిమ్ ఉంది, ప్యాసివ్ వాయిస్లో హీ వస్తుంది. అలా అంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నది సేమ్ అలానే ఉండదండి. ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి వెళ్ళేసరికి సమ్ చేంజెస్ అనేటువంటివి చేస్తూ ఉండాలి. ప్రనౌన్స్లో అయితే దెర్ ఆర్ నౌన్స్, దెర్ ఆర్ చేంజెస్ అనమాట. ఓన్లీ ప్రనౌన్సెస్ ఆర్ చేంజ్డ్. సో ఇట్ ఈస్, దీస్ ఆర్ ద 5 rules, these are the B forms and these are the pronouns table. These 3 things you have to remember when you are changing the active voice to passive voice. ఖచ్చితంగా ఈ 3 విషయాలు కనుక మీకు ఐడియా ఉన్నట్లయితేనే మీరు ఆ యొక్క వాక్యాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉంటుందండి. సో ఈ విధంగా చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే రామ కిల్లుడు రావణ అనుకున్నాం కదండి. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ రూల్ ప్రకారంగా ఆబ్జెక్ట్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్ అనుకున్నాం కదండి. సో కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్లో వస్తుంది కాబట్టి రావణ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమైందండి సబ్జెక్ట్గా మారిపోయింది. అంటే ఇక్కడ రావణ అనేది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్గా ఉన్నది, ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి వచ్చేసరికి సబ్జెక్ట్గా చేంజ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. అకార్డింగ్ టు మెయిన్ వర్బ్ కిల్లుడ్ అనేది, కిల్లుడ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈజ్ ఏ సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్. సెకండ్ ఫార్మ్ అంటే ఏంటండి ఫాస్ట్ టెన్స్. ఫాస్ట్ టెన్స్లో ఏమి బీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి మనకి, వాజ్ ఉంది, వర్ ఉంది. సింగులర్ అయితే వాజ్ తీసుకోవాలి, ఫ్లూరల్ అయితే వర్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి రావణ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటిదండి, ఇట్ ఈస్ ఎ సింగులర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్లూరల్. సో కాబట్టి వి ఫాలోడ్ వాజ్. వాజ్ అనేటువంటిది ఏంటిదండి మనకి ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ కానీ బీ ఫార్మ్ కానీ పిలవచ్చు. నెక్స్ట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్. బీ ఫార్మ్ అయిన తర్వాతకి నెక్స్ట్ థర్డ్లో ఏంటండి పాస్ట్ పార్టిసిపల్ షుడ్ బి బ్రాట్. అంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ప్యాసివ్ వాయిస్లో థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ తీసుకోవాలండి. ఫస్ట్ ఫామ్ ఉంటే థర్డ్ ఫామ్ చేయాలి, సెకండ్ ఉంటే థర్డ్ చేయాలి. ఒకవేళ యాక్టివ్ వాయిస్లో థర్డ్ ఫామే ఉంది, ప్యాసివ్ వాయిస్లో కూడా థర్డ్ ఫామ్ సేమ్ యాసిటీస్గా రాసేస్తాం అనమాట. ఫోర్త్ ఫామ్ ఉందనుకోండి థర్డ్ ఫామ్లోకి తీసుకోవాలి. అంటే వి ఆల్వేస్ యూజ్ థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. సో కాబట్టి that is the third form of the verb killed. Kills, kill, kills, killed, killed, killing. So got a third form or same. Probably there is some difference here, which is followed by helping verb. Here there is no followed by helping verb. That's why it is a second form of the verb. That is third form of the verb. And fourth rule is by. By which is used by preposition అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రిపోజిషన్ అంటామండి. ఇది ఫోర్త్ రూల్గా తీసుకుంటామండి బై అనేటువంటి. దెన్ ఫైనల్లీ సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ రామ అనేది సబ్జెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందండి ఆబ్జెక్ట్గా మారడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామ. రామ కిల్డ్ రావణ అంటే రాముడు రావణుని చంపెను యాక్టివ్ వాయిస్. రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామ. రావణుడు రాముని చేత చంపబడెను. అంటే దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ మీనింగ్ అండి. సో బోత్ సెంటెన్సెస్ మీనింగ్స్ ఆర్ సేమ్.
సో ఇక్కడేమో ద డోయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ డన్ బై ద సబ్జెక్ట్స్, హియర్ ద డోయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ డన్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. సో కాబట్టి ఇట్లా సమ్ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటివి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, కానీ మీనింగ్లో ఎలాంటి మార్పు అనేటువంటిది ఉండకూడదు. ఒకవేళ కనుక మీనింగ్ అనేది చేంజ్ అయినట్లయితే అవర్ ట్రాన్స్లేషన్ టోటల్లీ రాంగ్ అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ అనమాట. సో ఈ విధంగా రూల్స్ ప్రకారంగా మనం యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చడం అనేటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. ఇఫ్ యూ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, శివ హెల్ప్స్ కరుణ అనేటువంటిది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే, శివ హెల్ప్స్ కరుణ అనేది యాక్టివ్ వాయిస్లో తీసుకున్నట్లయితే మనం, సో శివ హెల్ప్స్ కరుణ అనేది ఈ విధంగా ఇచ్చిన అనుకోండి, శివ అనేటువంటిది ఏంటిదండి సబ్జెక్ట్, హెల్ప్స్ అనేటువంటిది ఏంటండి ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్గా తీసుకుంటాం అనమాట. V1 హెల్ప్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కదండి, శివ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. సో థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉంది కాబట్టి ద వర్బ్ విచ్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై SRES అనమాట. ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ we should add SRES to the verb form. So karuna is a object, so it is a simple present tense and it is a simple present tense. So according to the rules object becomes subject kadandi. So kabatti karuna vastundi, first one karuna ikkada vachesariki it is a subject, so it is a present tense, that's why we follow the present B forms am, is, are. So here karuna is a singular name of a person, that's why singular helping verb is, that is the second rule. Then third rule is the past participle, that is third form of the verb. Karuna is help, what is the third form of the verb? Help, helps, helped, helped, helping, B forms verb forms. So kabatti helped, karuna he is అనేదేమో helping verb అండి, helped అనేటువంటిదేమో V3. Karuna he is helped, then add the by preposition by Shiva. Here also given the names, here also given names, so that's why there is no changes. Pronouns కనుక ఇస్తే చేంజ్ అవుతాయండి, ఇక్కడ నౌన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి there is no changes అనమాట. సో కాబట్టి శివ హెల్ప్స్ కరుణ, కరుణ he is helped by శివ అంటే శివ కరుణకి హెల్ప్ చేశాడు, కరుణ శివ చేత సహాయం పొందడం అనేటువంటిది జరిగిందని చెప్పడం అనమాట. శివ హెల్ప్స్ కరుణ, కరుణ హీ ఈజ్ హెల్ప్డ్ బై శివ, బోత్ సెంటెన్స్ మీనింగ్స్ ఆర్ సేమ్ అండి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ సింపుల్ ఫాస్ట్ టెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనమాట. సో ఈ విధంగా మనము ఒక్కొక్క టెన్స్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటువంటివి తీసుకొని ప్రాక్టీస్ కనుక చేసినట్లయితే we will more command on voice, easily we will get 1 or 2 marks in the examination point of view anamata. So first of all you have to remember, you have to read these 5 rules, then we follow the B forms. These all B forms already we discussed in the tense. If you have more command on tense, it will easy to do change from active voice to passive voice only. Now let's continue our other examples in the next class.